हेलो स्टूडेंट वेलकम टू माय चैनल। आज आम एनएमएमएस परीक्षा इम्पोर्टेंट नोट्स गुड़िक देखा कारण एनएमएस परीक्षा आउ 5 दिन रहा तेणु आसतु यह भिडटी को आरंभ करवा। आपड़ जाथे एनएमएमएस परीक्षा को आउ मात्र 5 दिन रहा। आज 1 तारिख परीक्षा 7 तारिख हे तेणु आम इम्पोर्टेंट नोट्स गुड़िक प्रैक्टिस करवा। तेणु आपण मोर यही चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं कमेंट करेंगे जहाँफल आहरी वीडियो आनी। चलतु आरंभ करवा ये वीडियो। आपड़ एठारे देखुवे अम्ल और क्षार केतेक इम्पोर्टेंट नोट्स गुड़िक दि जापरि कमला और लेंबू रे साइट्रिक अम्ल थाए, सेहीपरि दही रे लैक्टिक अम्ल, विनेगार रे एसिटिक अम्ल, पिंपुड़ी जंदा महुमाछी सुंडर रे फर्मिक अम्ल, पालंग शाग रे ऑक्जालिक अम्ल और अँला रे आस्कर्बिक अम्ल व विटामिन सी थाए। सेहीपरि तेंतुली अंगूर कंचा आंब रे टार्टारिक अम्ल, चून पानी रे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एगुड़िक क्षार, काच सफा करने द्रवण रे एमोनियम हाइड्रोक्साइड, साबुन रे सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटासियम हाइड्रोक्साइड, आम जो प्रति अम्ल बटिका बा एंटासिड खाई से मैग्नेशियम हाइड्रोक्साइड थाए। अम्ल और क्षार जहाँ द्वारा चिन्ह जाए ताकू सूचक कह जाए। सूचक गुड़िक दुई प्रकार थाए, गोटे प्राकृतिक और गोटे कृत्रिम। प्राकृतिक जहाँ आम आपे आपे तैयारी जिनस तैयारी करा जाई थाए, जेपरिक मंदार फूल को सूचक भाव में व्यवहार करा जाए, हल्दी को, तापरे लाल बंधाकोबी पत्र को मध्य, किंतु सबुठारु बेसी व्यवहार करा जाउथबा सूचकटी होउची पीएच स्केल। पीएच स्केल होउची पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। यही पीएच स्केल रे यदि 7 रु अधिक हैला ताहेले क्षारीय और 7 रु कम हेले अम्लीय और 7 हेले ताहा अम्ल बा क्षार नुहे बा लवण होइथाय, विशुद्ध जल मध्य होइथाय। सेहीपरि एक मुख्य सूचकटी होउची लिटमस। यह लाइकेन बा फुरफुरी रु तैयारी होइथाय। लिटमस कागज साधारणतः 2 प्रकार रो, गोटे लिटमस कागज 2 प्रकार थाए, जेपरि नील लिटमस और लाल लिटमस। नील लिटमस जो द्रवण रे बुड़ाइले लाल हो जाए ताहा अम्ल को सूचाए। सेहीपरि लाल लिटमस जो द्रवण रे नील हो जाए ताहा क्षार को सूचाए। एगुड़ी को मन रखिए अम्ल क्षार रु। सेहीपरि अन्य केतेक अम्ल विषय देइछि देखंतु, जेपरि आमर डीएनए। डीएनए रा फुल फॉर्म होउछि डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। बा डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल। सेहीपरि आरएनए रे राइबोन्यूक्लिक अम्ल थाए। वर्षा जल रे मध्य प्रथम वर्षा ऋतु जो प्रथम वर्षा होता है से मध्य किछि परिमाण रे अम्ल थाए, H2CO3 बा हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल थाए। बेसी अम्लर परिमाण यह कार्बनिक अम्ल मध्य कहा जाए। बेसी यार परिमाण बेसी बढ़ी गले ताकू अम्ल वर्षा कहा जाए बा एसिड रेन कहती। जो जगार एसिड रेन बा अम्ल वर्षा होता है सेठारे सही जमी उर्वरता ह्रास हो जाए। जल रे पड़े जलचर जीव माने और जलज उद्भिद माने नष्ट हो जाती। मार्बल उपरे पड़े तार रंग हराए, कोठा बाड़ी समस्त नष्ट हो जाए। चर्म उपरे पड़े चर्म कर्कट रोग होता है। हाँ, आ गोटे कथा मन रखिए, अम्ल और क्षार मध्य प्रतिक्रिया हेले अम्ल क्षार को प्रशमित करे और क्षार अम्ल को प्रशमित करे। यही प्रक्रिया को प्रशमनीकरण कहा जाए। प्रशमनीकरण बा इंग्राजी न्यूट्रालाइजेशन रिएक्शन कहा जाए।
ଅମ୍ଳ ଓ କ୍ଷାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲେ ସେଥିରୁ ଲବଣ ଓ ଜଳ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହାକୁ ପ୍ରଶମନୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ଯେପରି NaOH ଯୋଗ HCl ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲେ ହେବ NaCl ଯୋଗ H2O। ଏହାକୁ ପ୍ରଶମନୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କୁହାଯାଇଥାଏ। ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉ ଆମ ପାକସ୍ଥଳୀରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ଅମ୍ଳ ଥାଏ। ତାହା ହେଉଛି HCl ବା ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଅମ୍ଳ। ଏହାକୁ ଲଘୁ ଗନ୍ଧକାମ୍ଳ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଲଘୁ ଲବଣାମ୍ଳ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହା ଆମ ଖାଦ୍ୟକୁ ହଜମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ମାତ୍ର ଖାଦ୍ୟ ଅଧିକ ହୋଇଗଲେ ବା ଖାଦ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନ ଖାଇଲେ ଏହାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିଯାଇ ଆମ ପେଟର ଅମ୍ଳତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ଓ ପେଟ ଦରଜ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଆମେ ପ୍ରତି ଅମ୍ଳ ବଟିକା ବା ଏଣ୍ଟାସିଡ଼୍ ଖାଇଲେ ଏହା ପୁରା ଉପଶମ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଏଣ୍ଟାସିଡ଼୍ରେ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରକ୍ସାଇଡ଼୍ ବା MgOH କ୍ଷାର ଥାଏ, ଯାହାକି HClକୁ ପ୍ରଶମିତ କରିଥାଏ। ସେହିପରି ଦେଖନ୍ତୁ ତନ୍ତୁରୁ ବସ୍ତ୍ର, ଏହି ପାଠଟି ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଠାରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବର୍ଷ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଥାଏ। ଯେପରି ତନ୍ତୁ କିପରି ତିଆରି ହୁଏ, ତନ୍ତୁରୁ କ'ଣ ତିଆରି ହୁଏ, ଏହି ପାଠରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥାଏ। ତନ୍ତୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର, ଗୋଟିଏ ହେଲା ପ୍ରାକୃତିକ ଓ ଅନ୍ୟଟି ହେଲା କୃତ୍ରିମ। ପ୍ରାକୃତିକ ପୁଣି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ଉଦ୍ଭିଦରୁ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଓ ପ୍ରାଣୀରୁ ତିଆରି ହୋଇଥିବା। ଉଦ୍ଭିଦଜ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ସେଲୁଲୋଜ, କପା, ଝୁଣା ଆଦି। ନଡ଼ିଆ କତା ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଭିଦଜ। ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରାଣୀଜ ହେଲା ପଶମ ଓ ରେଶମ। ସେହିପରି କୃତ୍ରିମ ହେଲା ନାଇଲନ୍, ଏକ୍ରିଲିକ୍, ରେୟନ୍ ଆଦି। ଆମେ ଏଠାରେ ପଶମ ବିଷୟରେ ବେଶୀ କରି ପଢ଼ିବା। ପଶମ ବିଭିନ୍ନ ଜୀବର ଲୋମରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ଯେପରିକି ଲାମା, ଆଲପାକା, ଓଟ, ମେଣ୍ଢା, ଛେଳି, ଚମରି ଗାଈ ଆଦିର ଲୋମରୁ ହୋଇଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନତ ମାନର ମେଣ୍ଢା ସୃଷ୍ଟି କରି ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଲୋମ ବାଛି ତାର ତନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବାକୁ ମନୋନୀତ ପ୍ରଜନନ କୁହାଯାଏ। ସବୁଠାରୁ ବହୁତ ଭଲ ଲୋମ ହେଉଛି କାଶ୍ମୀରୀ ଛେଳିର ଲୋମ। ଏହା ବହୁତ ନରମ। ମନେ ରଖିବେ, କାଶ୍ମୀରୀ ଛେଳିର ଲୋମ ସବୁଠାରୁ ନରମ। ଏଥିରୁ ତିଆରି ଶାଲକୁ ପଶମିନା ଶାଲ କୁହାଯାଏ। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଅଙ୍ଗୋରା ପଶମ ଅଙ୍ଗୋରା ଛେଳିର ଲୋମରୁ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ପଶମ ଉତ୍ପାଦନରେ ଚୀନ ପ୍ରଥମ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ଭାରତ ତୃତୀୟ। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ମେଣ୍ଢା ଲୋମରୁ ସବୁଠାରୁ ଉନ୍ନତ ମାନର ପଶମ ମିଳିଥାଏ। ସେହିପରି ରେଶମ ପୋକର କୋଷାରୁ ରେଶମ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ବା ସିଲ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏହି ରେଶମ ପାଇବା ପାଇଁ ରେଶମ କୀଟକୁ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହାକୁ ରେଶମ ଚାଷ ଏହି କୀଟ ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ତୁତ ଗଛରେ ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ପୋକର 4ଟି ଅବସ୍ଥା ଥାଏ: ଲାର୍ଭା, ଶୁକ କୀଟ, ପ୍ୟୁପା ଓ ପ୍ରଜାପତି। ଲାର୍ଭାକୁ ଶୁକ କୀଟ ବା ରେଶମ କୀଟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଲାର୍ଭାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ୟୁପା କୁହନ୍ତି। ପ୍ୟୁପା ଅବସ୍ଥାରେ ଲାର୍ଭା ତାର ଚାରିପଟେ ପୁଷ୍ଟିସାର ଯୁକ୍ତ
ତନ୍ତୁ କ୍ଷରଣ କରି ଏକ ଜାଲ ବୁଣେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ ଓ ପ୍ୟୁପାରୁ ବାହାରେ ସେ ଏହି ଜାଲକୁ କାଟିଦିଏ। ତାପରେ ଏହା ଅଦରକାରୀ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ପ୍ୟୁପାରୁ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ରେଶମ କୀଟକୁ ମାରି ତାକୁ ପାଣିରେ ଫୁଟାଯାଏ ଓ ତାର କୋଷାରୁ ରେଶମ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ତାର ବାହାର ଆବରଣକୁ କୋଷା କୁହାଯାଏ। ଏହା ମନେ ରଖିବେ। ଏହା ପୁଷ୍ଟିସାର ଯୁକ୍ତ ତନ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଏକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଓଡ଼ିଶାରେ ତୁତ୍କୁ ପାଟ କୁହାଯାଏ। ଏହା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତୁତ୍କୁ ପାଟ, ଟସରକୁ ମଠା, ଇରିକୁ ଏଣ୍ଡି ଓ ମୁଗାକୁ ମୁଗା କୁହାଯାଏ। ରେଶମ ଉତ୍ପାଦନରେ ଚୀନ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଥମ। ଏହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ମନେ ରଖିବେ। ତୁତ୍କୁ ପାଟ, ଟସରକୁ ମଠା, ଇରିକୁ ଏଣ୍ଡି ଓ ମୁଗାକୁ ମୁଗା କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣିପାଗ, ଜଳବାୟୁ ଓ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଉପରେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଚାପ୍ଟର। ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଥାଏ। ଯେପରି ତାପମାତ୍ରା ମାପିବା ପାଇଁ ତାପମାନ ଯନ୍ତ୍ର ବା ଥର୍ମୋମିଟରକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ସେହିପରି ବୃଷ୍ଟି ମାପକ ଯନ୍ତ୍ର ବା ରେନଗଜ ତାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ। ପବନର ବେଗ ମାପିବା ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଆନିମୋମିଟର କୁହାଯାଏ। ସେହିପରି ଆର୍ଦ୍ରତା ମାପିବା ପାଇଁ ହାଇଗ୍ରୋମିଟର ବା ପାଣିପାଗ ବେଲୁନର ସାହାଯ୍ୟ ନିଆଯାଇଥାଏ। ପାଗ ଓ ଜଳବାୟୁ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଉଛି କୌଣସି ଏକ ଦିନର ଏକ ସମୟର ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଅବସ୍ଥାକୁ ପାଗ କୁହାଯାଏ। ମାତ୍ର 25 ବର୍ଷ ଧରି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନର ହାରାହାରି ପାଣିପାଗର ସୂଚନାକୁ ସେହି ସ୍ଥାନର ଜଳବାୟୁ କୁହାଯାଏ। ଏକ ଦିନର ଏକ ସମୟର ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବସ୍ଥାକୁ ପାଗ କୁହାଯାଏ। ମାତ୍ର 25 ବର୍ଷର ହାରାହାରି ପାଗର ଅବସ୍ଥା ଯାହାକୁ ଜଳବାୟୁ କୁହାଯାଏ। ଯାହାକୁ ମନେ ରଖିବେ। ଆମ ଦେଶରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବର୍ଷା ରାଜସ୍ଥାନରେ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେଠାରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମରୁଭୂମି ଥର୍ ମରୁଭୂମି ଦେଖାଯାଏ। ଓ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ମସିନରାମ ଠାରେ ହୋଇଥାଏ। ଚେରାପୁଞ୍ଜିର ମସିନରାମ ଠାରେ। ମାଛ ଗାଲିସି ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିଥାଏ। ଜଳରେ ଥିବା ଦ୍ରବୀଭୂତ ଅମ୍ଳଜାନକୁ ସେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିପାରେ। ତାର ପକ୍ଷକୁ ସେ ଆହୁଲା ପରି ଓ ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଲାଞ୍ଜକୁ ବ୍ୟବହାର। ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମନେ ରଖିବେ। ମାଛ ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ କାହାକୁ ବ୍ୟବହାର ପଡ଼ିଥାଏ? ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଲାଞ୍ଜକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ। ଓ ଆହୁଲା ପରି ପକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ। ବେଙ୍ଗମାନେ ଶୀତ ଋତୁରେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇ ଶୋଇପାରନ୍ତି ଓ ନିଜର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିକୁ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରନ୍ତି। ଏହାକୁ ଶୀତ ସୁପ୍ତି କୁହାଯାଏ। ଏହି ଶୀତ ସୁପ୍ତି ସମୟରେ ବେଙ୍ଗ ତାର ଚର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ ବେଙ୍ଗର 3ଟି ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଅଙ୍ଗ ଅଛି। ଯେପରି ସେ ଯେତେବେଳେ ବେଙ୍ଗପୁଲା ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ ସେ ମାଛ ଭଳି ଗାଲିସି ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିଥାଏ। ବେଙ୍ଗପୁଲା ଗାଲି ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିଥାଏ। ସେହିପରି ସେ ବୟଃପ୍ରାପ୍ତ ଅବସ୍ଥା ହେଲେ ଆମ ଭଳି ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିଥାଏ। ଓ ଯେତେବେଳେ ଶୀତ ସୁପ୍ତି ଯାଏ ସେତେବେଳେ ଚର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖିବେ।
ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳର ଶୀତଳ ପରିବେଶ ଓ ବରଫାବୃତ ଅଞ୍ଚଳରେ ମେରୁ ଭାଲୁ ଦେଖାଯାଏ। ମେରୁ ଭାଲୁ ଗୁଡ଼ିକ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଥାନ୍ତି କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀର ଏହି ବରଫରେ ଲୁଚି ଯିବା ପାଇଁ ଉପଯୋଜିତ ହୋଇଥାଏ। ନଚେତ୍ ସେମାନେ ଶିକାରୀ ଦ୍ୱାରା ଅତି ସହଜରେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବେ। ସେହିପରି ପେଙ୍ଗୁଇନ୍ ଏକ ପକ୍ଷୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ଶରୀର ମାଛ ଭଳି। ସେମାନେ ଉଡ଼ି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପାଣିରେ ଭଲ ଭାବରେ ପହଁରି ପାରନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଆକାର ସେହିଭଳି ହୋଇଥାଏ ଓ ପେଙ୍ଗୁଇନ୍ ମାନେ ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରନ୍ତି ମଣିଷ ଭଳି ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଚାଲିପାରନ୍ତି। ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ପ୍ରକୋପରୁ ଶୀତ ଋତୁରେ ରୁଷର ସାଇବେରିଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପ୍ରାୟ 15,000 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ପକ୍ଷୀଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଦେଶର ଓଡ଼ିଶାର ଚିଲିକାକୁ ଉଡ଼ି ଆସନ୍ତି କାରଣ ଆମ ଦେଶ ଗୋଟିଏ ଗରମ ପ୍ରଧାନ ଦେଶ। ଚିଲିକାର ନଳବଣକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତି। ଏହି ପକ୍ଷୀଗୁଡ଼ିକୁ ପରିବ୍ରାଜୀ ପକ୍ଷୀ କୁହାଯାଏ ଓ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପରିବ୍ରାଜନ କୁହାଯାଏ। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଶୀତ ଋତୁ ଚାଲିଯାଏ ସେମାନେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଫେରିଯାଆନ୍ତି। ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶାର ଚିଲିକା ଭଳି ରାଜସ୍ଥାନର ଭରତପୁର, ହରିୟାଣାର ସୁଲତାନପୁର ଇତ୍ୟାଦି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏକ ପକ୍ଷୀ ବିହାର। ବିଷୁବ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାଳ, ପିଆଶାଳ, ଶାଗୁଆନ, ମହୁଲ ଆଦି ଗଛ ଦେଖାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ମାଟିରେ କେଉଁ ଚାଷ ଭଲ ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ। ଯେପରି ମଟାଲ ମାଟିରେ ଧାନ, ଆଖୁ, ଗହମ, ନଳିତା, ଜଡ଼ା ଆଦି ଚାଷ ହୋଇଥାଏ। ବାଲିଆ ମାଟିରେ ଚିନାବାଦାମ, ମୁଗ, ବିରି, କନ୍ଦମୂଳ, ଆଳୁ, ଖମ୍ବ ଆଳୁ। ଦୋରସା ମାଟିରେ ଧାନ, ନିଗିଡ଼ା ଦୋରସାରେ ଗହମ, ଦୋରସା ପଟୁ ମାଟିରେ ମକା, ଗଭୀର ଦୋରସାରେ ଆଖୁ ଓ କଲା ମାଟି ବା କୃଷ୍ଣ କାର୍ପାସ ମାଟିରେ କପା ଭଲ ଚାଷ ହୋଇଥାଏ। କୃଷ୍ଣ କାର୍ପାସ ମୃତ୍ତିକାକୁ ରେଗୁର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଓ ଏହାକୁ ଚେର୍ନୋଜମ ମୃତ୍ତିକା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ମନେ ରଖିବେ। ବର୍ଷା କାରଣରୁ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଣରୁ ମାଟିର ଉପର ସ୍ତର ଧୋଇ ଯିବାକୁ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ରୋକିବା ପାଇଁ ସୋପାନ ପ୍ରଣାଳୀ ଓ ନାଲି ଗର୍ତ୍ତ ବା ଟ୍ରେଞ୍ଚ ପ୍ରଣାଳୀ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ମାଟିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବାକୁ ନ ଦେଇ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ଅଟକାଇ ରଖିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ କହନ୍ତି। ସେହିପରି ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ହାର ମିନିଟ୍ ପ୍ରତି 15ରୁ 18 ଥର କିନ୍ତୁ ପରିଶ୍ରମ କଲାବେଳେ ତାହା 25 ଥରକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ପ୍ରଶ୍ୱାସ ବାୟୁରେ ଆମେ ଯେଉଁ ସାଧାରଣତଃ କହିଥାଉ ଆମେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କଲାବେଳେ ଅମ୍ଳଜାନ ନେଇଥାଉ, ମାତ୍ର ତାହା ଭୁଲ। ଆମେ ଅମ୍ଳଜାନ ନେଇଥାଉ, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଛାଡ଼ୁ, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା। ଆମେ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଓ ନିଶ୍ୱାସରେ ବାୟୁ ନେଇଥାଉ ଓ ବାୟୁ ନେଇଥାଉ, ମାତ୍ର ସେଥିରେ ତାର ଅମ୍ଳଜାନ ଓ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳର ପରିମାଣ ଗୁଡ଼ିକ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଯେପରି ଆମେ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ବାୟୁରେ ନେଉଥିବା ବାୟୁରେ ଅମ୍ଳଜାନ 21% ଓ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ 3% 0.03% ଥାଏ, ମାତ୍ର ନିଶ୍ୱାସ ବାୟୁରେ ଅମ୍ଳଜାନ 21%ରୁ କମି 16.4% ଥାଏ। କାରଣ ଆମ ଶରୀରର କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ଅମ୍ଳଜାନକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଦିଅନ୍ତି। ସେହିପରି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ପରିମାଣ 0.04 ଥାଏ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ବାୟୁରେ, ମାତ୍ର ନିଶ୍ୱାସ ବାୟୁରେ ଏହାର ପରିମାଣ 4.4% ଥାଏ। କାରଣ ଯେଉଁ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକରେ ଖାଦ୍ୟର ଜାରଣ ହୋଇଥାଏ ସେଥିରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଆମ ଶରୀରର ଶ୍ୱାସତନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ନାସାରନ୍ଧ୍ର, ନାସାପଥ, ଗ୍ରସନୀ, ଶ୍ୱାସନଳୀ, ଶ୍ୱାସନଳିକା ଓ ଫୁସ୍ଫୁସ୍। ସେହିପରି ଅସରପା ଓ କୀଟପତଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଶ୍ୱାସତନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଶ୍ୱାସରନ୍ଧ୍ର। ଏହାକୁ ମନେ ରଖିବେ ବା ସ୍ପାଇରାକଲ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଜିଆ ତାର ଚର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିଥାଏ।
ବେଙ୍ଗର 2ଟି ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଅଛି। ମାଛ, କଙ୍କଡ଼ା ଆଦି ଜଳଜୀବମାନେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ଅମ୍ଳଜାନକୁ କାଲିସି ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିଥାନ୍ତି। ଉଦ୍ଭିଦ ତାର ପତ୍ରର ଛିଦ୍ର ବା ସ୍ତୁମ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ, ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ଭିଦ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରେ, ଅମ୍ଳଜାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ ଓ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳକୁ ଛାଡ଼ିଥାଏ। ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ କରେ, ସେତେବେଳେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ ଓ ଅମ୍ଳଜାନକୁ ଛାଡ଼ିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଉଦ୍ଭିଦର ବଂଶ ବିସ୍ତାର। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଚେପ୍ଟର। ଏଥିରୁ ଅନେକ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଥାଏ। ଉଦ୍ଭିଦ ନିଜ ପରି ଜୀବଟିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଜନନ ବା ପ୍ରଜନନ କୁହାଯାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ 3 ପ୍ରକାର: ଅଙ୍ଗୀୟ ଜନନ, ଅଲିଙ୍ଗୀ ଜନନ ଓ ଲିଙ୍ଗୀୟ ଜନନ। କେତେକ ଉଦ୍ଭିଦ ନିଜର ପତ୍ର, କାଣ୍ଡ ମୂଳ ଆଦି ଅଂଶରୁ ନିଜ ଭଳି ଜୀବଟିଏ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଏହାକୁ ଅଙ୍ଗୀୟ ଜନନ କୁହାଯାଏ, କାରଣ ଏହା ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗରୁ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ର ଫୁଲ ଦ୍ୱାରା ଜନନ ହେଲେ ତାକୁ ଲିଙ୍ଗୀୟ ଜନନ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ସପୁଷ୍ପକ ଉଦ୍ଭିଦ କୁହାଯାଏ। କେତେକ ଫୁଲ ଉଭୟଲିଙ୍ଗୀ ଥାନ୍ତି। ଉଭୟଲିଙ୍ଗୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ଫୁଲରେ ଉଭୟ ପୁଂକେଶର ଓ ଗର୍ଭକେଶର ଥାଏ। ଯେପରି ମନ୍ଦାର ଗଛର ଯେଉଁ ଏପରି ବାହାରକୁ ଥାଏ, ଏହି ଅଂଶକୁ ପୁଂକେଶର କୁହାଯାଏ। ଏହିପରି ଅଂଶକୁ ଓ ଏଥିର ମଝିରେ ଗର୍ଭକେଶର ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ତେଣୁ ମନ୍ଦାର ଗୋଟିଏ ଉଭୟଲିଙ୍ଗୀ ଫୁଲ। ପୁଂକେଶରରୁ ପୁଂ ଯୁଗ୍ମକ ଓ ଗର୍ଭକେଶରର ସ୍ତ୍ରୀ ଯୁଗ୍ମକର ମିଳନ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ସମାୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ ବା ଇଂରାଜୀରେ ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ୍ କୁହାଯାଏ। ଏଥିରୁ ବୀଜ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ବା ଯୁଗ୍ମଜ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। କେତେକ ଉଦ୍ଭିଦରେ ଲିଙ୍ଗୀୟ ଓ ଅଙ୍ଗୀୟ ଜନନକୁ ଛାଡ଼ି ଏକ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ବଂଶ ବିସ୍ତାର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ଅଲିଙ୍ଗୀ ଜନନ କୁହାଯାଏ। କାରଣ ଏଠାରେ ଜନନ କୋଷର ମିଳନ ନ ଘଟି ରେଣୁ ଭଳି ବା ବୀଜ ଭଳି କେତେକ ଜୀବ ତିଆରି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେପରି ସ୍ପାଇରୋଗାଇରାର ବିଖଣ୍ଡନ। ପତ୍ର, ମୂଳ ବା କାଣ୍ଡରୁ ନୂତନ ଉଦ୍ଭିଦ ଜାତ ହେଲେ ତାକୁ ଅଙ୍ଗୀୟ ଜନନ କହନ୍ତି। ଯେପରି ଗୋଲାପ ଗଛର କାଣ୍ଡରୁ ନୂଆ ଗଛ ତିଆରି ହୁଏ। ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଚମ୍ପା ଡାଳ ଆଦିର କାଣ୍ଡରୁ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ଯେଉଁ ଗଜାପତ୍ର ଥାଏ, ସେଥିର ପତ୍ରରୁ ନୂଆ ଗଛ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। କଦଳୀ ଭଳିଆ କେତେକ କାଣ୍ଡରୁ ନୂତନ ଗଛ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ରଜନୀଗନ୍ଧାର ଚେରରୁ ନୂତନ ଗଛ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଅଙ୍ଗୀୟ ଜନନ। ସ୍ପାଇରୋଗାଇରା, ଶୈବାଲ ଓ ରିକ୍ସିଆ ବିଖଣ୍ଡନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ତାର କୋଷରୁ ନୂତନ ଜୀବ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଇଷ୍ଟ କୋଷରେ ମାତୃକୋଷର ଶରୀରରେ ଏକ ଆବୁ ଦେଖାଯାଏ। ସେହି ଆବୁ ତାକୁ କଲି କୁହାଯାଏ ବା କଢ଼ କୁହାଯାଏ। ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ କ୍ରମଶଃ ମାତୃ ଶରୀରରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ଏକ ନୂତନ ଇଷ୍ଟ କୋଷରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଏହାକୁ କଲିକନ ବା କରକୋଦ୍ଗମ କୁହାଯାଏ। ଏହା ଏକ ଅଲିଙ୍ଗୀ ଜନନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ରେଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ଚଳନକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଚଲ ରେଣୁ କହନ୍ତି। ଯେପରି କବକ ଓ ଶୈବାଲର ତାର ଚଲ ରେଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ୟୁଲୋଥ୍ରିକ୍ସ। କେତେକ ବୀଜାଣୁ ଓ ଏକକୋଷୀ ଶୈବାଲ ସେମାନଙ୍କ କୋଷ ବିଭଞ୍ଜନ ଦ୍ୱାରା ନୂତନ ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ।
ଏମାନଙ୍କ ନ୍ୟଷ୍ଟି ଓ କୋଷଜୀବକ ଦୁଇ ସମାନ ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ସେଥିରୁ ଦୁଇଟି ନୂତନ ଉଦ୍ଭିଦ ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତି। ଏହାକୁ ଦ୍ୱିବିଭାଜନ ବା ବିଭଞ୍ଜନ କୁହାଯାଏ। ଯଦି ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ହେଲେ ଏହାକୁ ବହୁ ବିଭାଜନ କହନ୍ତି। ଛତୁ ଓ ଫିମ୍ପି ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ ରେଣୁ ଦ୍ୱାରା କବକ, ଶୈବାଲ, ୟୁଲୋଥ୍ରିକ୍ସ ଜଳ ରେଣୁ ଦ୍ୱାରା, ପେନିସିଲିୟମ ଜାତୀୟ କବକ ବାହ୍ୟ ରେଣୁ କୋନିଡ଼ିଆ ଦ୍ୱାରା ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରନ୍ତି। ପୁରୁଷ ପ୍ରଜନନ ଅଙ୍ଗକୁ ଉଦ୍ଭିଦରେ ପୁଂକେଶର ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଜନନ ଅଙ୍ଗକୁ ଗର୍ଭକେଶର କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ଫୁଲରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଜନନ ଅଙ୍ଗ ପୁଂକେଶର ବା ଗର୍ଭକେଶର ଥାଏ ତାକୁ ଏକଲିଙ୍ଗୀ ଫୁଲ କହନ୍ତି, ଯଥା କଖାରୁ, କାକୁଡ଼ି, ଜହ୍ନି। ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଗଛରେ ଯଦି ଉଭୟ ପ୍ରଜନନ ଅଙ୍ଗ ଥାଏ, ଯେପରି ପୁଲିଙ୍ଗ ଫୁଲ ଓ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଫୁଲ, ସେହି ଗଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକବାସୀ ଗଛ କୁହାଯାଏ। ଯେପରିକି କଖାରୁ ବା ଆମେ ସମ୍ବଲପୁରୀରେ ମାଖନ କହିଥାଉ। କଖାରୁରେ ଉଭୟ ପୁଂକେଶର ଫୁଲ ଏପରି ଫୁଲ ଥିଲା ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଫୁଟିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଫୁଲରେ ଦୁଇଟି ଯାକ ପ୍ରଜନନ ଅଙ୍ଗ ଥିଲେ ତାକୁ ଉଭୟଲିଙ୍ଗୀ ବା ଦ୍ୱିଲିଙ୍ଗୀ ଫୁଲ କହନ୍ତି, ଯେପରି ସୋରିଷ, ମନ୍ଦାର। କିନ୍ତୁ କେତେକ ଗଛ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଫୁଟିଥାଏ, କେବଳ ଅଣ୍ଡିରା ବା କେବଳ ମାଇ ଫୁଲ। ଅନ୍ୟ ଫୁଲ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଗଛ ଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଦ୍ୱିବାସୀ ଉଦ୍ଭିଦ କୁହାଯାଏ। ଯେପରିକି ଖଜୁରୀ, ତାଲ ଗଛ। ଏହାକୁ ମନେ ରଖିବେ, ଏକବାସୀ, ଦ୍ୱିବାସୀ ଓ ଏକଲିଙ୍ଗୀ ବା ଦ୍ୱିଲିଙ୍ଗୀ। ଏକବାସୀ, ଦ୍ୱିବାସୀ, ଦ୍ୱିଲିଙ୍ଗୀ। ଏକବାସୀ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଭିଦରେ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଫୁଲ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଫୁଲ ଫୁଟିଥାଏ, ଯେପରି କଖାରୁ। ସେହିପରି ଦ୍ୱିବାସୀ ଯେଉଁ ଗଛରେ ଅଣ୍ଡିରା ଫୁଲ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଗଛ ଓ ମାଇ ଫୁଲ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଗଛ, ଯେପରି ଖଜୁରୀ। ଓ ଦ୍ୱିଲିଙ୍ଗୀ, ଗୋଟିଏ ଫୁଲରେ ଉଭୟ ପୁଂକେଶର ଓ ସ୍ତ୍ରୀ କେଶର ଥିଲେ ତାକୁ ଦ୍ୱିଲିଙ୍ଗୀ କୁହାଯାଏ, ଯେପରି ମନ୍ଦାର। ଉଦ୍ଭିଦର ଫୁଲର ପୁଂକେଶରରେ ପରାଗ ରେଣୁ ଥାଏ। ସେହି ପରାଗ ରେଣୁ ଗର୍ଭକେଶରରେ ଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଯୁଗ୍ମକ ସହିତ ମିଶି ସମାୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯୁଗ୍ମଜ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପରାଗଣ କୁହାଯାଏ। ପରାଗଣ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର, ସ୍ୱପରାଗଣ ଏବଂ ପରପରାଗଣ। ସ୍ୱପରାଗଣ ହେଉଛି ଆପେ ଆପେ ପରାଗଣ ହୋଇଥିଲେ, ଯେପରି ଗଛର ପୁଂକେଶରର ପରାଗ ରେଣୁ ଫୁଲର ପବନ ମାଧ୍ୟମରେ ଉଡ଼ି ଗର୍ଭକେଶରରେ ପଡ଼ି ତାକୁ ସ୍ୱପରାଗଣ କୁହାଯାଏ। ମାତ୍ର ଅନ୍ୟ କାରକ ଦ୍ୱାରା ପରାଗଣ ହେଲେ ତାକୁ ପରପରାଗଣ କୁହାଯାଏ। ପୁଂଯୁଗ୍ମକ ମେରୁ ନ୍ୟଷ୍ଟି କୋଷ ସହିତ ମିଳିତ ହୋଇ ଭ୍ରୂଣ କୋଷ ତିଆରି କରନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଦ୍ୱିସମାୟନ କୁହାଯାଏ। ବିସମାୟନ ପରେ ଡିମ୍ବକଟି ମଞ୍ଜିରେ ଓ ଡିମ୍ବାଶୟଟି ବଢ଼ି ଫଳଟିଏ ସୃଷ୍ଟି। ଏହାକୁ ମନେ ରଖିବେ। ପୁଂଯୁଗ୍ମକ ଓ ଡିମ୍ବକୋଷର ମିଳନକୁ ପୁଂଯୁଗ୍ମଜ ଓ ଡିମ୍ବକୋଷର ମିଳନକୁ ଦ୍ୱିସମାୟନ କୁହାଯାଏ। ଏହାକୁ ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଲୋକ ପାଠ। ଆଲୋକ ସବୁବେଳେ ସରଳ ରେଖାରେ ଗତି କରିଥାଏ। ସମତଳ ଦର୍ପଣରେ ଗଠିତ ପ୍ରତିବିମ୍ବ
को परदारे धरी हुए नहीं। तेणु ଏହି ପ୍ରତିବିମ୍ବଟି ହେଲା ଅବାସ୍ତବ, ଆଭାସୀ। ଗୋଟିଏ ପୃଷ୍ଠ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆଲୋକ ଦର୍ପଣ ଉପରେ ପଡ଼େ ତାହାର ଗତିପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ପୃଷ୍ଠ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆଲୋକର ଏହି ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆଲୋକର ପ୍ରତିଫଳନ କୁହାଯାଏ। ସମତଳ ଦର୍ପଣରେ ଗଠିତ ପ୍ରତିବିମ୍ବଟି ଅବାସ୍ତବ, ଆଭାସୀ, ସଲଖ ଓ ସମାନ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ। ମାତ୍ର ଏହାର ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ସମତଳ ଦର୍ପଣରେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ଡାହାଣ ହୋଇଯାଏ ଓ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ବାମ ହୋଇଯାଏ। ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତୁଳ ଦର୍ପଣ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଅବତଳ ଓ ଉତ୍ତଳ। ଅବତଳ ଦର୍ପଣ ଛୋଟକୁ ବଡ଼ କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ସେଭିଂ, ପାୱାର କାଚ, ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ ଆଦିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ମାତ୍ର ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ ବଡ଼କୁ ଛୋଟ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ବାଇକ୍ ଦର୍ପଣ ଆଦିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ସାମ୍ନା ପଟ ବକ୍ର ହୋଇଥିଲେ ତାକୁ ଅବତଳ ଓ ପ୍ରତିଫଳନ କରୁଥିବା ପୃଷ୍ଠ ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ମୁଖ ପୃଷ୍ଠତଳ ବକ୍ର ହୋଇ ଉପରକୁ ଉଠିଥିଲେ ତାକୁ ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ କୁହାଯାଏ। ଅବତଳ ଦର୍ପଣର ପ୍ରତିବିମ୍ବଟି ଆଭାସୀ, ସଲଖ ଓ ବଡ଼ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସକମାନେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଟର୍ଚ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥାଏ। କାର୍, ସ୍କୁଟର ଆଦିର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗର ଦର୍ପଣଟି ମଧ୍ୟ ଅବତଳ ଦର୍ପଣ। ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣର ଗଠିତ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସରଳ, ଆଭାସୀ ଏବଂ କମ୍ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ବାଇକ୍ ଦର୍ପଣରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଳ ଅମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ପାଠ। ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଯେପରି ବିଶ୍ୱ ଜଳ ଦିବସ କେବେ? ବିଶ୍ୱ ଜଳ ଦିବସ ହେଉଛି ମାର୍ଚ୍ଚ 22 ତାରିଖ। ଏହାକୁ ମନେ ରଖିବେ। ଭୂପୃଷ୍ଠର 7 ଭାଗରୁ 5 ଭାଗ କେବଳ ସମୁଦ୍ର, ଅର୍ଥାତ୍ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ 7 ଭାଗ ଜଳାବୃତ। ଏଥିପାଇଁ ପୃଥିବୀକୁ ଜଳ ଗ୍ରହ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଓ ଏହି ଜଳ ସମୁଦ୍ର ଜଳ। ଏହାର 97% ସମୁଦ୍ର ଜଳ, ଯାହାର ରଙ୍ଗ ନୀଳ। ତେଣୁ ପୃଥିବୀକୁ ନୀଳ ଗ୍ରହ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ମୋଟ ଜଳର 97.5 ଭାଗ ହେଉଛି ସମୁଦ୍ର ଲୁଣି ଜଳ ଓ ଅବଶିଷ୍ଟ 2 ଭାଗ ମଧୁର ଜଳ। 2003 ମସିହାକୁ ବିଶ୍ୱ ଜଳ ବର୍ଷ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର 18କୁ ବିଶ୍ୱ ଜଳ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଥିବା ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ବର୍ଷା ଆକାରରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସେ ଓ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ପୁନର୍ବାର ବାଷ୍ପୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମେଘକୁ ଆକାଶକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଏହା ଏକ ଚକ୍ରାକାର ପଥରେ ବାରମ୍ବାର ହେଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଜଳଚକ୍ର କୁହାଯାଏ। ଭୂତଳ ଜଳ ଯଦି ଦୁଇଟି ପ୍ରସ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ରହିଯାଇଥାଏ, ପଥର ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ତାକୁ ଆକ୍ୱାଫର କୁହାଯାଏ। ହୀରାକୁଦ ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ଦୀର୍ଘତମ ନଦୀବନ୍ଧ ମାଟିବନ୍ଧ ଯୋଜନା। ଆମ ଦେଶ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଆମ ଦେଶର 45 ଭାଗ ଭୂମିରେ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା। ମାତ୍ର ତାହା କମିଯାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ 22 ଭାଗ ଭୂମିରେ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି। ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନର 33% ସ୍ଥାନରେ ଜଙ୍ଗଲ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ମାତ୍ର ଆମ ଦେଶର 22% ଜମିରେ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି। ଜଙ୍ଗଲର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେଠାରେ ଜୀବମାନ ରହିବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ, ସନ୍ତୁଳିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ 73ଟି ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ, 416ଟି ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଓ 12ଟି ଜୀବମଣ୍ଡଳ ସଂରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ ରହିଛି। ଆମ ରାଜ୍ୟର କେତେକ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଉଛି, ଯେପରି ଓଡ଼ିଶାର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଶିମିଳିପାଳ ଏକ ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଭିତରକନିକା ଏକ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ, ଚିଲିକାର ନଲବଣ ହେଉଛି ଏକ ପକ୍ଷୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଫର୍ ମୋର୍ ଅପଡେଟ୍ସ।